Hello, my dear children. Let's do our worksheet. Subtraction of large numbers. A. Tick the correct answers. First question is 10 less than 567 is. 567 10 ലെസ് ചെയ്താൽ എന്താ ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 467, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 557, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 570. What's the correct answer? 567 minus 10. What's the answer? 7 minus 0. What's the answer? Then 6 minus 1 and 5. Can you guess what's the answer? So the answer is 557. So the answer is option B, 557. Please tick it. Second question, when subtracting 4 tens will be regrouped into dash tens and dash ones. When subtracting 4 tens will be regrouped into dash tens and dash ones. Options 1 and 3, B 3 and 2, and option C 3 and 10 is the correct answer. When subtracting, നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 tens will be regrouped. എന്താ 4 tens പറഞ്ഞാൽ 40 എങ്ങനെയൊക്കെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം. റെഡി? Here we have written here 40, 4 tens 40, and when we subtract, in case of any question, when we subtract any number from 40, how will we regroup? നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക? ഇൻ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ 3. സോ വെൻ വി സബ്ട്രാക്ട് 3 ഫ്രം 40, what will be the answer? We can't subtract 3 from 0. So we will make it a bigger number. So we should borrow from the tens place, and when we borrow 1 10 from the tens place, the 4 will become, what will become? Yes, 4 will become 3. 4 will become 3 and 0 will become 10. Okay, here 4 will become 3 and 0 will become 10. Now look the question. What is given? When we subtract 4 tens, when subtracting 4 tens will be regrouped into dash tens and dash ones. So what's the answer? Dash tens. Yes, 3 tens and 10 ones. So here the correct answer is option C. Okay, 3 and 10. So please tick it. Now the third question, when subtracting 3-digit numbers, we begin subtracting from the dash column. When subtracting 3-digit numbers, we begin subtracting from the dash columns. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ 3-digit നമ്പേഴ്സുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ, അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഏത് പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്നാണോ ചെയ്യാറ്? നോ, ഫ്രം ദ വൺസ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 3-digit നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, 2 ഡിജിറ്റോ 1 ഡിജിറ്റ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ പ്ലീസ് put tick mark on the ones, option B. Now the fourth question, 1 less than 1000 is. 1 less than 1000. What's the answer? What's mean less than? Yes, subtraction. 1 less than 1000. So 1000 minus 1. What's the answer? 1000 minus 1? Yes, it's 999. So please tick the option C. 999. And the fifth question, 450 minus 450 is equals, what's the answer? Yes, 0. So please tick the option A. Okay, so we have done the first question, A section. Now
we will move on to the B section. B. Find the difference. First question. 678 minus 433. നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നതായിരുന്നു. വാട്ട്സ് ആൻസർ? ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ 678 മൈനസ് 433 ഈസ് 245. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 546 minus 278. Answer is 268. Third question, 487 minus 194. Answer is 293. Fourth question, 982 minus 384. Answer is 598. Okay. എല്ലാവരും ആൻസറും കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ 3 നോക്കാം. സോൾവ് ദീസ് വേർഡ് സംസ്. ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നു. ഹിയർ വാട്ട് ഹി സെഡ്, ഷിഖാ ധവാൻ, ഒരാളെ പേരാണത്. ഷിഖാ ധവാൻ മെയ്ഡ് 254 runs in his first match and 105 runs in the second match. How many more runs did he make in the first match? നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഷിഖാ ധവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ എത്ര റണ്ണാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്? 254 റൺസാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് സെക്കൻഡ് മാച്ച്, രണ്ടാമത്തെ മാച്ച്, ഹീ സ്കോർഡ് 105 റൺസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് 254ഉം ദെൻ 105 റൺസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹൗ മെനി മോർ റൺസ് ഡിഡ് ഹി മേക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച്? ഹൗ മെനി മോർ റൺസ് ഡിഡ് ഹി മേക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ? യെസ്, വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട്. ഹൗ മെനി മോർ, എത്ര അധികം റൺസാണ് അവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? എന്തിൽ? സെക്കൻഡ് മാച്ചിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ എത്ര അധികം റൺസ് എടുത്തു? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് 254 മൈനസ് 105. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ ബി, ആൻസർ ഈസ് 149. വി ആർ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 105 ഫ്രം 254. നമുക്ക് 4ന്ന് 5 മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ we make it a bigger number. For make it bigger number, we borrow from 5, tens place. So 4 will become 14 and 5 will become 4. So when we subtract 14 minus 5, we will get 9. Then 4 minus 0 is 4 and 2 minus 1 is 1. So answer is 149. So we have to write the answer in that sentence. Shikhar Dhawan made 149 more runs in the first match. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ? ഓക്കെ. Now second question. Raman and Rahman had an equal number of marbles. Rahman gave some marbles to Raman. Now Raman has 100 more marbles than Rahman. How many marbles did both of them have if Rahman is left with 50 marbles? ഇത് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ഇവിടെ 2 പേരുണ്ട്. ഒരാൾ രാമനാണ്, ഒരാൾ റഹ്മാനാണ്. ഓക്കെ. രാമൻ ആൻഡ് റഹ്മാൻ. രാമൻ്റെ കയ്യിലും റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലും എന്താണുള്ളത്? മാർബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്താ മാർബിൾസ് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ ഗോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാർബിൾസ്. 2 പേരുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? അത് നമുക്കറിയില്ല, ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രാമൻ ആൻഡ് റഹ്മാൻ ഹാഡ് ആൻ ഈക്വൽ നമ്പർ. ഉണ്ടല്ലോ, ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മാർബിൾസ്. എന്താ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തുല്യമായ, ഒരേപോലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാമൻ്റെ കയ്യിൽ 5 മാർബിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലും 5 ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി രാമൻ്റെ കയ്യിൽ 10 മാർബിളാണെങ്കിൽ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലും 10 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈക്വൽ, 2 പേർക്കും ഒരുപോലെയാണ് മാർബിൾസ് കയ്യിലുള്ളത്.
Then next, Rahman gave some marbles to Raman. ഇപ്പോൾ റഹ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രാമന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? രാമൻ്റെയും റഹ്മാൻ്റെയും കയ്യിൽ ഒരുപോലെ തുല്യ അളവിലുള്ള മാർബിൾസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് റഹ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് മാർബിൾസ് നമ്മുടെ രാമന് കൊടുത്തു. Now Raman has 100 more marbles than Rahman. Okay, now Raman has 100 more marbles. Now Raman has 100 more marbles than Rahman. ഇപ്പോൾ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? രാമന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. അതോടുകൂടി റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവ് മാർബിൾസ് വന്നു അല്ലേ? ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? രാമൻ്റെയും റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപോലെയാണ് മാർബിൾസ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് രാമന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ മാർബിൾസ് ഉണ്ടാവുക? രാമൻ്റെ കയ്യിലാണോ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞേ? രാമൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ? രാമൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും നിങ്ങളുടെ അനിയൻ്റെ കയ്യിലും മിഠായി ഉണ്ട്. 2 പേർക്കും ഒരുപോലെ മിഠായി തന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 മിഠായി വീതം 2 പേർക്കും തന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനിയന് 2 മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിഠായി കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിന് കുറച്ച് മിഠായി കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ മിഠായി ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ അനിയൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ റഹ്മാൻ രാമന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തപ്പോൾ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അധികം മാർബിൾസ് വന്നു അല്ലേ? റഹ്മാനേക്കാളും മാർബിൾസ് രാമൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര മാർബിൾസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ? 100 മോർ മാർബിൾസ്. 100 മാർബിൾസിലധികം വന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. 2 പേരുടെ കയ്യിൽ തുല്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ റഹ്മാനേക്കായി 100 മാർബിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി മാർബിൾസ് ഡിഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ്? എത്ര മാർബിൾസാണ് അവർ 2 പേരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഇഫ് റഹ്മാൻ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് 50 മാർബിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? 2 പേരുടെ കയ്യിലും എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ട്? എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ 50 മാർബിൾസാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്തുക? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇഫ് റഹ്മാൻ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് 50 മാർബിൾസ്. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത്. രാമന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ 50 മാർബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആകെ 50 മാർബിൾസ് റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ മാർബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് റഹ്മാൻ ഈസ് 50. നമ്മുടെ അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് 50 എണ്ണമാണ്. 50 മാർബിൾ ഉണ്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി മാർബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് റഹ്മാൻ ഈക്വൽസ് 50. ഇനി രാമൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുതണ്ടേ? ഹിയർ മാർബിൾസ് വിത്ത് രാമൻ വിൽ ബി 100 മോർ മാർബിൾസ് ദാൻ റഹ്മാൻ. റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാളും 100 മാർബിൾസ് അധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലൂടെ എത്രയുള്ളത്? മാർബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് റഹ്മാൻ ഈസ് 50. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 50 മാർബിൾസ് ഉണ്ട് റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ. പക്ഷേ രാമൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതോ റഹ്മാനേക്കാളും 100 എണ്ണം അധികം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? റഹ്മാനേക്കാളും 100 എണ്ണം അധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ എത്രയാണ്? 50 എണ്ണം അല്ലേ? റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ 50 ഉള്ളത്. സോ 50. ഓക്കെ, സോ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ റഹ്മാനേക്കാളും 100 എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട്. സോ 50 പ്ലസ് 100. ഓക്കെ, സോ രാമൻ ഹാവ് 50 plus 100 marbles. Now, what's given next? നമുക്കിവിടെ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ 50 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ 50 പ്ലസ് 100 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ റഹ്മാനേക്കാളും 100 എണ്ണം അധികം ഉണ്ട്. സോ 50 പ്ലസ് 100 ഈസ് ഈക്വൽസ് എത്രയാണ്? ആൻസർ 150. ഓക്കെ, 150. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് രാമൻ്റെയും റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട്? 2 പേരുടെ കയ്യിലും ഒരുപോലെയായിരുന്നു മാർബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? തുല്യമായ അളവിൽ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ 50 ഉള്ളൂ, അതുപോലെ രാമൻ്റെ കയ്യിൽ 150 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇനി ഈക്വൽ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മാർബിൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാമന് 150 മാർബിൾസ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റഹ്മാനും രാമനും ഒരുപോലെ മാർബിൾസ് ആക്കി കൊടുക്കാം. സോ വി ഷുഡ് സബ്ട്രാക്ട് 50 ഫ്രം 150. ഓക്കെ, സോ 150 മൈനസ് 50 മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രാമൻ്റെ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സോ 150 മൈനസ് 50. What will be the answer? Just do it. Yes, answer is 100. Okay, answer is 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതാം. രാമൻ ആൻഡ് റഹ്മാൻ ഹാഡ് 100 മാർബിൾസ് ഈച്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ കയ്യിൽ 100 മാർബിൾസ് വീതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാവ് 100 മാർബിൾസ്. രാമൻ്റെ കയ്യിലും 100 ഉണ്ടായിരുന്നു, റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിലും 100 ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 100ൽ നിന്ന് റഹ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാർബിൾസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 50 മാർബിൾസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. A. Write T for true and F for false. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 900 മൈനസ് 450 ഇസ് ഈക്വൽസ് 900. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? എല്ലാവരും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 900 മൈനസ് 450. അപ്പോൾ ആൻസർ 900 ആണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ. 900 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ, ആൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 900 നിന്ന് 450 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും 900 ആൻസറായി കിട്ടില്ല. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ഫോൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഫ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം. ഫോൾസ്. 900 മൈനസ് 450 ഈസ് ഈക്വൽസ് 900. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് 40 tens have to be subtracted from 30 tens, we need to carry over. നമുക്കിവിടെ 40 tens ആണ്. ഓക്കെ, 40 tens പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 4 tens പറഞ്ഞാൽ 40 ആണ്. അപ്പോൾ 40 tens പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 400. ഹാവ് ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം 30 tens. അപ്പോൾ 30 tens പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 3 tens പറഞ്ഞാൽ 30 ആണ്. അപ്പോൾ 30 tens പറഞ്ഞാൽ 300. ഓക്കെ, ഇഫ് 40 tens, that is 400, have to be subtracted from 300, that is 30 tens. We need to carry over. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. So here 400 minus 300. 400 means 40 tens and 300 means 30 tens. ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? If 40 tens have to be subtracted from 30 tens, 400 നിന്ന് 300 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ക്യാരി ഓവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ വേണോ? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 0 മൈനസ് 0 എന്താ ആൻസർ? 0 ആണ്. ദെൻ ഹി ഓൾസോ 0 മൈനസ് 0 0. ദെൻ 4 മൈനസ് 3 എന്താണ് ഇവിടെ? യെസ് 1. നമുക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. 400 ഇസ് എ ബിഗർ നമ്പർ. ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഫോൾസ് അല്ലേ? ഇവർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. 40 tens 400 നിന്ന് 30 tens 300 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബോറോ വാങ്ങേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 less than the smallest 3-digit number is the largest 2-digit number.
1 less than the smallest 3-digit number is the largest 2-digit number. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-digit നമ്പർ ഏതാണ്, 3-digit നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയണം അല്ലേ. സോ ലാർജസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ, ലാർജസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ എത്ര? യെസ്, 999. സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ ഏതാണ്? 100. നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് എന്താ? 3-digit നമ്പറും അറിയണം, 2-digit നമ്പറും അറിയണം. മാം ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരിക എന്ന്. സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ ഈക്വൽസ് 100 ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് 2-digit നമ്പർ ഈസ് 99. ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? 1 ലെസ് ദാൻ സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ. 1 ലെസ് ദാൻ സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ 100 ആണ്. അന്ന് 1 ലെസ് ദാൻ 100 എത്ര ആൻസർ വരിക? 1 ലെസ് ദാൻ 100 ഈസ് യെസ് 99. 100 മൈനസ് 1 ഈസ് 99. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 99 ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 1 ലെസ് ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് 2-digit നമ്പർ. ലാർജസ്റ്റ് 2-digit നമ്പർ എന്താണ്? 99. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3-digit നമ്പറായ 100ൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് 2-digit നമ്പറായ 99 ആൻസറായി കിട്ടും. ഇതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അത് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് 99 ആൻസറായി കിട്ടുന്നില്ലേ? സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. നൗ ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 685 മൈനസ് 150 ഈസ് ഈക്വൽസ് 435. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഒന്ന് വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് പറയൂ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന്. യെസ്, തെറ്റാണല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ഫോൾസ്. നമുക്ക് 685 നിന്ന് 150 മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും 435 കിട്ടില്ല. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോൾസ്. നമുക്കിവിടെ എഫ് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫോൾസ്. എല്ലാവരും എഫ് എഴുതിയല്ലോ. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു സബ്ട്രാക്ട് 100 on the abacus means putting 2 beads in the 100 spike. To subtract 100 on the abacus means putting 2 beads in the 100 spike. ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് അബാക്കസിൽ 100 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് 100ൻ്റെ സ്പൈക്ക്, 100ൻ്റെ പ്ലേസിൽ 2 ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. This is the abacus. We have 1's place, 10's place and 100's place. So, to subtract 100 means, ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? ടേക്ക് അവേ ആണ് അല്ലേ, എടുത്തു മാറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പുട്ടിങ് 2 ബീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബീഡ്സ് 100ൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് 100 മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവിടെ 2 ബീഡ്സ്, ഇവിടെ 2 ബീഡ്സ് 100ൻ്റെ പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ 200 ആണ് ആവുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ അഡീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട്. മനസ്സിൽ നമ്മൾ 100 മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ മാം ഇവിടെ 2 ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിന് 2 ബീഡ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് 100 മൈനസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ 200 ആണ്, 2 ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, 200 ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 100 മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ബീഡ് എടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, എടുത്ത് മാറ്റുകയാണോ വേണ്ടത്? എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് 100 ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 100 കിട്ടൂ, 100 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലോ 100 ആഡ് ചെയ്യാൻ, അഡീഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അബാക്കസിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, 100 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യെസ്, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവേ 100 അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു ബീഡ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്, ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു സബ്ട്രാക്ട് 100 ഓൺ ദ അബാക്കസ് മീൻസ് പുട്ടിങ് 2 ബീഡ്സ് ഇൻ ടു 100 സ്പൈക്ക്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് 2 ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. അത് തെറ്റല്ലേ? സോ വി റൈറ്റ് false. Now the question B, find the difference. The first question,
738 minus 647. The answer is 91. Second question, 674 minus 456. Answer is 218. Third question, 941 minus 614. Answer is 327. Fourth question, 829 minus 576. Answer is 253. എല്ലാവരുടെ ആൻസറും ശരിയാണോ? എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. തെറ്റ് വന്നവർ നല്ലോണം ചെയ്യട്ടോ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി, ആഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ആസ് ഗിവൺ. നമുക്കിവിടെ അഡീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്ട്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 895 minus 115. Answer is 780. Second question, 290 plus 138. Answer is 428. Third question, 510 plus 328. Answer is 838. Fourth question, 274 minus 64. Answer is 210. Fifth question, 592 plus 209. Answer is 801. Sixth question, 569 minus 238. Answer is 331. Seventh question, 667 minus 42. Answer is 625. Eighth question, 605 plus 199. Answer is 804. എല്ലാവരും ആൻസർ ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ.